Dear 6th class students, very good morning. This is M. Shagar sir. New lesson integers. Already first lesson is over and second lesson also over. The first lesson name numbers all around us. Next number whole numbers. Next lesson whole numbers after HCF and LCM. Fourth one integers. So these whole numbers and integers, some relatives are there. So first we know whole numbers, after we know integers. ఓకే, మనకు ఫస్ట్ హోల్ నెంబర్స్ తెలుసు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటీజర్స్లో పడదాం. ఓకే, అవర్ ఫోర్త్ యూనిట్ పేజ్ నెంబర్ 46. సో దిస్ వన్ ఇంటీజర్. 6th class 11/12/2000 integers. What is meaning of integers? Before going to integers, first we know whole numbers and natural numbers. Already we know natural numbers or whole numbers, so no problem, I will explain again. Now see here, natural numbers, counting numbers are 1 2 3 are called counting numbers. 1 2 3 unknown are called natural numbers. It is represented by n. So we count the numbers. Suppose in the class anybody say numbers, just to see it is simple stand and 1 2 3 4 like that is there. So we have to start count the numbers. So first onwards it is belongs to natural numbers. 1 we have to start first number 1, it is belong to natural numbers. So natural numbers, what is the first letter in the natural numbers? n. So here all natural numbers are represented by n. అంటే 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తే మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. న్యాచురల్ నెంబర్స్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దేంతో చూపిస్తామంటే ఎన్తో చూపిస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 like. నెక్స్ట్, సో ఇన్ దిస్ 1 2 3 4 విచ్ వన్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ అంటే వాట్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్? సో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యాచురల్ నెంబర్. మనం న్యాచురల్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ నెంబరే మనం ఏమంటామంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటాం, ఎండింగ్ నెంబర్ని మనం బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఈజ్ 1 అండ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. హియర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 1. వాట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? వీ డోంట్ నో. ఐ థింక్ అంటే 1 lakh ఆఫ్టర్ 1 crore 10 crore 100 crores 1000 లైక్ దట్ ఈజ్ దేర్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ తెలియదు, వెళ్తానే ఉంటా ఉండేది. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ మనకి తెలియదు. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? 1. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యాచురల్ నెంబర్ అన్డిఫైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్స్. కౌంటింగ్ నెంబర్స్ 0 1 2 3 and so on are called the whole numbers. It's represented by the capital W. What is the starting letter? W. So whole numbers are represented by W. Whole numbers are represented by W. So we count the numbers. 0 we start 0 onwards, it is belongs to whole numbers. 0 1 2 3 are called whole numbers. So see here example, W is equal to 0 1 2 3 and so on and called. What is the smallest whole number? 0. What is the biggest whole number? Undefined. Okay, so smallest natural number is 1. No. Smallest whole number is 0. Biggest natural number is undefined. No. Biggest whole number is undefined because in these two ones there is no biggest number. అది వస్తూనే ఉంటుంది, అందువల్ల మనం చెప్పలేమని. నోట్, స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ 0 అండ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ 0 and biggest number is undefined. Integers. The combination of positive numbers and negative numbers are included with 0 is called integers. It's represented by IRZ. So what is the meaning of integers? Our lesson also integers topic. Integers means the combination of positive numbers and negative numbers with include 0 is called a integers. It means already we know positive numbers 1 2 3 4 5 6 like that is there, and negative numbers we don't know negative numbers. Already we know negative numbers -1 -2 -3 -4 -5 like that. These all are, అంటే which number have negative symbol, each number have minus symbol, that belongs to
negative number. Which number have plus in a symbol, it belongs to positive number. So before, once see this one 5, what is the before symbol? Any symbol is not there, but it is here plus is there. అంటే ఏ సింబల్ లేకపోతే, ఏదైనా నెంబర్ ముందు ఏ సింబల్ లేకపోతే అక్కడ ప్లస్ ఉన్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కంపల్సరీగా నెగిటివ్ నెంబర్స్కి మైనస్ ఉంటాయి. ద పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ విత్ ఇంక్లూడ్ జీరో. పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, జీరో కూడా ఉండాలి. ఈ మూడు కలిపి ఉంటే, పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్, జీరో కూడా ఉంటే the 3 is belongs to integer. The combination of positive and negative with include 0 is called a integers. Now see here, what is your integer first starting letter I? So here integers are represented by I. But what about then z, y are represent the integers? సార్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్ న్యాచురల్ నెంబర్లో స్టార్టింగ్ లెటర్ n ఉంది కాబట్టి nతో రిప్రజెంట్ చేస్తామన్నారు. హోల్ నెంబర్లో w ఉంది కాబట్టి it is represented by w. So integers are represented by I. Then we are taking here z. So here z means the scientist name, mathematician name, their petty name, the car name, or anyone with a start with z. So that's why we have to take here 2 letters. It z అనేది ఆ మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క పేరు అవ్వచ్చు, వాడి నిక్ నేమ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే వాడు కొనుక్కునేది మంచి వాడికి ఇష్టమైన ఒక ఐటమ్ పేరు జెడ్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై జెడ్. ఎగ్జాంపుల్ సీ దిస్ వన్, and so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. These are all positive, these are all negative. Here 0. So 0 right side in the number line positive number. So 0 left side in the number line negative number. So sir, I have one doubt, sir. Okay, I know your doubt. Now see here, 0 is either positive or negative and smallest in number in undefined and biggest integer. Wait. 0 is either positive or negative. వాట్ అబౌట్ జీరో? సార్ ఇక్కడ ఇవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ నెంబర్. మరి జీరో ఏంటి సార్ అంటే ఎయిదర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఆర్ ఎయిదర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్. అవసరానికి అది పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం, అవసరానికి అది నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. సగం ఇటు తీసుకోకూడదు నాన్న. ఇయర్ జీరో ఎయిదర్ బిలాంగ్స్ టు నెగిటివ్ ఆర్ ఎయిదర్ బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద natural whole numbers, smallest number is 0. in the minus natural, సపోజ్ ఇక్కడ జీరో కూడా ఈ మైనస్ సంబంధించింది అనుకో, ఈ మైనస్లలో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే అప్పుడు -0 అని చెప్తాం. ఒకవేళ మైనస్ కూడా తీసుకుంటే, లేదంటే -1 అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో అవర్ టాపిక్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు హియర్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, హియర్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ బై సమ్టైమ్స్ ఆస్కింగ్ ఇన్ బిట్స్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇంటీజర్స్ I or Z. ఫస్ట్ ఆప్షన్ I, సెకండ్ ఆప్షన్ N, థర్డ్ ఆప్షన్ W, ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్. అంటే వి చూస్ ద ఆప్షన్ I. ఇట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ I వేస్తారు, లేదా ఒక్కోసారి Z వేస్తారు, లేదంటే రెండు ఆప్షన్లు ఇచ్చిన అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ I, సెకండ్ ఆప్షన్ Z, థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ A అండ్ B, ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దిస్. ఈ రెండు ఆప్షన్లు కనుక వేరువేరుగా ఇస్తే కంపల్సరీ 3 ఆప్షన్ ఇస్తారు, రెండింటి కలిపి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తారు. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ టు హియర్. Please keep fourth unit integers. After write, keep side heading natural numbers, write this definition and example. After write note, after write whole numbers definition and side heading and definition, write here example. Next note integers. Okay, so sir, I have one row, sir, in this example. Okay, sir. What is the biggest number and what is the smallest number integer? So now see here, this side is going to become a biggest number. What about biggest number in the integers? ఇలా వెళ్ళే కొందుకు మనకు బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది. మరి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎంత తెలీదు. ఈ 0 నుంచి ఇలాగ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే కొందుకు వాల్యూస్ తగ్గుతాయి నాన్న. 0 నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్ళే కొందుకు వాల్యూస్ పెరుగుతాయి, 0 నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే కొందుకు వాల్యూస్ తగ్గుతాయి మైనస్లో. సో ఇలాగ వచ్చే కొందుకు నెంబర్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. మరి స్మాలెస్ట్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చెప్పలేము, ఎంతవరకైనా ఉండొచ్చు మైనస్లలో, ప్లస్లలో ఎంతవరకైనా ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఈజ్ డోంట్ నో, it is also don't know. So what is the smallest integer? Don't know. What is the biggest integer? We don't know. అందులో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తెలీదు, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ తెలియదు. దేంట్లో ఇది ఇంటీజర్స్. ఎందుకంటే ఇటు రైట్ సైడ్ వెళ్ళే కొందుకు పాజిటివ్ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళే కొందుకు నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటే చూడండి ఒకసారి, -1 కంటే -2 చిన్నదే, -2 కంటే -3 చిన్నదే, -4 స్మాలర్ దాన్ -3, -5 స్మాలర్ దాన్ -5. ఇక్కడ వెళ్ళే కొంది నాన్న చిన్న వాల్యూస్ అంటాం మైనస్లో తీసుకుంటే.
ఇటు వెళ్ళే కొందుకు పెద్ద వాల్యూస్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ దిస్ వన్ డెఫినేషన్ అప్ టు హియర్. ఓకే డియర్ 6th class 1C, our page number 46, some integer definitions, some negative numbers, positive number like that is there. 1C page number 47. Now see that one, హిస్టరికల్ నోట్ అంటే చరిత్రకు సంబంధించిన, హిస్టరీ అంటే చరిత్ర అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి బ్రహ్మగుప్త 598 to 678 AD మీన్స్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్, మేబీ ఐ థింక్ దట్ వన్. బ్రహ్మగుప్త అనే మన మేబీ ఇతను మన భారతదేశం సంబంధించిన బ్రహ్మగుప్త మన భారతదేశం ఆయన మ్యాథమెటిషియన్, అలాగే పొయిటర్, ఆస్ట్రోనామర్ కూడా అంటారు. ఓకే, ఈయన ఎప్పుడు పుట్టాడంటే భూమి పుట్టినప్పుడు 1 2 3 ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ టైంలో 598 సంవత్సరంలో ఆ ఇయర్లో పుట్టాడు. అలాగే 670 ఆ సంవత్సరంలో చనిపోయినట్టుగా కొన్ని చరిత్ర ఆధారాలు ఉన్నాయి. హూ దట్ పర్సన్? బ్రహ్మగుప్త. సో ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఏ స్పెషల్ సైన్ మైనస్ ఫర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. మొట్టమొదటగా మైనస్ సింబల్ ఎవరు యూజ్ చేశారంటే బ్రహ్మగుప్త. అండ్ స్టేట్ ద రూల్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ క్వాంటిటీస్. సో ఫస్ట్ ఈయన నెగిటివ్ సింబల్ కనుక్కొని దాని ద్వారా పాజిటివ్ నెంబర్స్కి నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి, ఏ విధంగా రాయాలో చెప్పాడు. ఫస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ మైనస్? బ్రహ్మగుప్త. వెన్? 598 to 670 AD. ఓకే, ద లెటర్ Z was first used by the Germans because the word for integers in the German language is Zellen, which means numbers. సో మనం ఇందాక అన్నాం కదా నాన్న, ఆ మ్యాథమెటిషియన్ పేరు అవ్వచ్చు, ఇలాగ అన్నాం కదా జెడ్ పేరు అనేది. సో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ దోస్ హూ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ జెడ్, దిస్ వాజ్ బిలాంగ్స్ టు జర్మన్ పర్సన్స్, జర్మన్ పీపుల్. గ్రీక్ జర్మన్స్ అంటాం కదా, ఈ జర్మన్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఈ జెడ్ అనే లెటర్ను ఉపయోగించారు ఇంటీజర్స్ బదులు. ఎందుకని జెడ్ ఉపయోగించారంటే జర్మన్ లాంగ్వేజ్, ద జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నంబర్స్ మీన్స్ జిల్హెన్, అయితే జీహెన్ ఎల్ఈ సైలెంట్, ఐ థింక్ ఎల్ఈ సైలెంట్, జీహెన్ విచ్ మీన్స్ నంబర్. జీహెన్ అంటే ఎవరి భాష ప్రకారం? జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం జీహెన్ అంటే ఇక్కడ నంబర్స్ అంటాం. అందువల్ల మనం ఇంటీజర్స్ని జెడ్తో కూడా చూపిస్తాం. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇప్పుడు జెడ్ అంటే ఏంటో. గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం జీహెన్ అంటే నంబర్స్ కాబట్టి అక్కడ ఇంటీజర్స్ని కూడా మనం ఫోన్ చూడు ఒకసారి, నేను ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండండి. సరేనా, రాయండి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 47. రైట్ ఎనీ 5 పాజిటివ్ ఇంటీజర్. 5 పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ వన్. 10, నెక్స్ట్ 25, 60, 99,000. These are 5 positive numbers. 10. Next, write 5 any negative integers. -2. Please keep for negative numbers minus, -10, -9, -1000, -5. Like that is there. విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఏ నెంబర్ని మనం పాజిటివ్ కింద తీసుకోవచ్చు లేదంటే నెగిటివ్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఏ 0. రైట్ హియర్ 0 ఆర్ లైక్ దట్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్, రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ విత్ ఇంటీజర్స్. ఏ గెయిన్ ఆఫ్ 500. గెయిన్ మీన్స్ ప్రాఫిట్. సో వీ గెట్ ప్రాఫిట్. ఇట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ప్లస్. Profit belongs to profit or gain are same meaning, but we have to use two names, gain or profit, but these two are same meaning. We get profit, please keep plus. We get loss, on the time keep minus. Now we get profit, it means keep plus here. Next, temperature below 5 degrees centigrade. Temperature below 5 degrees centigrade means మనకు నాన్న ఫిజిక్స్లో వాటర్ని హీట్ చేసినప్పుడు 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఎవాపరేషన్ అవుతుంది, పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మన
భూమి మీద ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందంటే దాదాపు 30 డిగ్రీస్ నుంచి 37 డిగ్రీస్ లేదా 40 వరకు వెళ్ళింది. ఒకవేళ 100 డిగ్రీ వరకు వెళ్ళిపోయింది అనుకో, మన చెరువులో ఉన్న నీళ్ళు, తొట్టులలో ఉన్నటువంటి ట్యాంకులో ఉన్న నీళ్ళు మొత్తం ఎవాపరేషన్ అయిపోద్ది. అలాగా తగ్గుకుంటూ జీరో దగ్గరకు వచ్చింది అనుకో, నీరు గడ్డగట్టిపోద్ది. సో ఇప్పుడు నీరు గడ్డగట్టుకున్న దానికంటే తక్కువ ఉంది, టెంపరేచర్ పడిపోయింది అంటారు, మైనస్లో ఉందంటారు. సో టెంపరేచర్ బిలో 5 డిగ్రీస్ ఇండికేట్ మీన్స్ జీరో బిలో అంటే బిఫోర్ జీరో అంటే జీరోకి ముందు అంటే జీరో కంటే తక్కువ అని, అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఇన్ వీడియో నెక్స్ట్ క్లాస్.